ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जी। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया। निर्मोलक रतन अपारा। निर्मोलक रतन अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया। हर हर नाम अतोलक पाया। तेरी भगत परे भंडारा। तेरी भगत परे भंडारा। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। समुंद विरोल शरीर हम देखे। समुंद विरोल शरीर हम देखे। एक वस्त अनूप दिखाई। एक वस्त अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु
भेद न पाई, नानक भेद न पाई। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम, रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। बंदे खोज दिल हर रो, न फिर परेशानी माहे। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। इस मन को कोई खोजो पाई, रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नो नित पाई। रतना रतन पदारथ बहु सागर परिया राम। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। बहु सागर परिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे आवो सिख सतगुर के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी तिन हथ चढ़िया राम। आवो सिख सतगुर के प्यारे, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर करम होए, हृदय तिना समाणी। तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो, ए हो
सच्ची बाणी तिन हथ चढ़िया राम। सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। तिन हथ चढ़िया राम। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। महाबिखाती दुष्ट अपवादी ते पुनीत संघारे। तिन हथ चढ़िया राम। तिन हथ चढ़िया राम। जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उदारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी के सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रत्ना रत्न पदारथ बहु सागर परिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। तिन हथ चढ़िया राम। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह। तिन्ना द्वारा उच्चारण पावन शब्द जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब अंदर राग आसा अंदर अंग नंबर 442 ते सुशोभित है। आप जी ने कीर्तन रूप विच सरवण कीता। पावन शब्द अंदर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जो विचार सानू बख्शिश करते हैं। आओ इसनू समझन दा यतन करिए। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। रत्ना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम। हे इंसान ये जो शरीर तेनू इंसान दे रूप विच प्राप्त होया है एदी किन्नी को महिमा है कि इस दी कीमत है कदे विचार करके देखी। ये उस समुंदर वांग है जिसनू जेकर किनारे ते बैठ के देखिए ते ओदे विच केवल पानी विच उठदियां छल्लां नजर आउंदियां ने।
ਕੇਵਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਤਾਖੋਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੋਝਲ ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ 3 ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰੇਂਗਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਬੜਾ ਨੂਰ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਉਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਦੁਰਦਾਂਤ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਚਿਹਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਡਰੀਆ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਏ ਪਾਪ ਦੀ, ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵੀ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ
ਕੇਵਲ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਰਾਤ ਠਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਏ ਕਿ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਲਾਂ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛੇੜੀਆਂ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੌ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸੱਜਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰ ਲਹਿਰੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਨਾ ਓਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੂੰ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਨਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਮਾਂਜਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ
ਕੇਵਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸੁੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਏ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਡਰਾਵਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਫੇਦ ਬਗਲੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਏ ਕਿਸੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਚਪਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ? ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨ ਆਵਈ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਬਾਂਝ ਰੁੱਖ ਏ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਫਲ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ
ਏ ਸੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋ ਘਟ ਘਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਏ। ਸੱਜਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਸੱਜਣ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਸ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਲਕ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਰੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਉਹ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ,
कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। इंसान दा मन एक पंछी दी न्याई है, ते जेड़ा पंछी जेड़े रुख उत्ते जाके बहेगा ओही फल खाएगा। बिल्कुल इसे तरह साडा मन ये जिवें दे विचार सुनदा है, जिवें दे विचार पढ़दा है, ये बिल्कुल उसे तरह दा हो जांदा है जिवें पानी दा अपना कोई रंग नहीं ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੜਦਿਆਂ 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 ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਤਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੈਸੋ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। आवो सिख सतगुर के प्यारे, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समाणी। हे गुरसिख उदम कर अमृत वेले गुरु दे दर ते आके गुरु दी बख्शिश कीती सच्ची बाणी नू गाया कर, सुनिया कर, मन्निया कर। ते जदों दी नदर हो गई जिनको नदर करम होवे, हिरदे तिन्ना समाणी। ये बाणी पढ़दियां पढ़दियां गाउंदियां गाउंदियां तेरे हिरदे विच समा जाएगी, तेरे विचारां विच समा जाएगी। ते जदों बाणी तेरे विचारां विच आ गई, फिर पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी। तेरा ए मन जेड़ा अजे विकारी प्रवृत्तियां विच भटकदा रहिंदा है, दिन रात ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम। बहु सागर भरिया राम। बहु सागर भरिया राम। वाहेगुरु जी वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाल वाहिगुरु 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 विसर नाही दाता